ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛਟਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ NCRB ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਲਦਲ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, किस तरीके दे नाल नैटवर्क चलता है, किहड़े-किहड़े लोग इन्वॉल्व होंदे हैं ते पता होने तो बावजूद भी क्यों उसते रोकथाम नहीं लग रही है। इन्हां सारे मुद्दे उत्ते आज चर्चा की जाएगी ते साडे नाल मौजूद ने एक्स ED ऑफिसर ते ये कहना गलत नहीं होगा कि काफ़ी नामी चेहरे, नामी ED ऑफिसर रह चुके निरंजन सिंह साडे नाल ने। सर बहुत बहुत स्वागत है पंजाब टुडे दा विच तुहाडा। सर जिस तरीके दे नाल मैं छटे दरिए दी गल कीती, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। डिफरेंट एजेंसीज हैगियां जिहड़ी काम करदियां नशे नूं रोकण वास्ते। पहला लॉन्ग बैक पंजाब दे समगलिंग हुंदी सी, अतवाद सी। उस तो बाद जिहड़े बंदे अतवाद दे विच शामिल सी क्रॉस बॉर्डर, वो बंदे ड्रग इंडिया दे विच लग गए। इनिशियली बड़े लो लैवल दे उपर ये काम शुरू सी, बट 2002 या 2000 तो बाद नशे की जिहड़ी सप्लाई है वो पंजाब दे विच काफ़ी हाई स्केल दे विच शुरू हुई। एंड वो नशे की जिहड़ी सप्लाई सी या नशे का जिहड़ा माफिया सी, ट्रैफिकिंग सी, वो घटी नहीं जी। ईयर आफ्टर ईयर ये बढ़ती गई। अज ये हाल है कि नशे की जिहड़ी कंजम्पशन है पंजाब दे हर पिंड दे विच कंज्यूमर्स हैगे नशे दे ते सप्लाई हैगी है। सो ये कहना कोई वड्डी गल नहीं होएगी कि तुसीं 6वां दरिया क्या है। मैं कहना कि दिस इज द बिगेस्ट रिवर, ये सब तो वड्डा दरिया है नशे का। बाकी दरिया च पानी सुक गया, पर ये जिहड़ा दरिया है, ये दरिया बहुत ज़्यादा मिकदार दे विच नशा लैके तुर रहा है। पंजाब की जवानी नूं खत्म कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नूं खत्म कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी नूं डेंजर है। सो ऑल एजेंसीज रिस्पोंसिबल टू कंबैट, उन्होंने कितना काम किया या की कर रही हैं, दिस इज नॉन टू एवरीबडी इन पंजाब। बट इस तो ज़्यादा सानू रिस्पोंस इस तो ज़्यादा दी लोड़ है जी। बिल्कुल रिस्पॉन्स की सर गल करते हैं हुण एजेंसीज की तुसी गल कीती। तुसी सर एज एन ED ऑफिसर रहे हो, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जब केसिस आते हैं तो डायरैक्टली तुसी भी इन्वॉल्व हो जाते हो उन्होंने केसिस दे विच। असीं पंजाब की गल करांगे, काफ़ी एक कहिए कि केस चल रहा है, हालांकि क्योंकि वो हाई कोर्ट दे विच है तो ज़्यादा उस उत्ते टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जेकर असीं अपने इस सिस्टम की गल करिए कि वो तो सिर्फ एक ड्रग रैकेट सीगा, इस तो इलावा किन्ने की ड्रग रैकेट चल रहे होने हैं। बीते दिन ही जोड़ा एक लुधियाना दे विच भी तुसीं देखिया होना कि जोड़े AS एंड कंपनी दे उत्ते जोड़ा है रेड होंदी है, सील किते जांदे ने ठेके ते। लेकिन उस विच सामने आंदा है कि उन्हां दा अगला प्लान ये सीगा कि 1400 किलो दी जिहड़ी हीरोइन है वो सप्लाई करनी है। I will go back again to 22 years। उस टाइम ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਪਰ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਗੁੱਡ 에ਅਰ ਟੂ ਬਰੀਥ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਨਸ਼ਾ is available, drugs are available in every corner of the state. ਚਾਹੇ ਕੇਸ 1 ਫੜੋ, 2 ਫੜੋ, 3 ਫੜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, that has not been equal to the challenge. ਜੀ ਤੇ ਸਰ, ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 20s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੈਲੰਜ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ, ਬਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਜ਼ ਲਿਊਕਵਾਰਮ। ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ NCB ਹੈ, ਦੈਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ BSF ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਫਿਟਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ ਐਡੁਕੇਟ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ? देयर आर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਿਕਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਿਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੇਂਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੇਂਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। तो एक नेशनल ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦ ਬੇਅਰ ਆਈਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਵਿਚ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹਾਰਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਡਰਗ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਡਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, whatever authority they are, whether they are police or BSF or NCB ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ it is not more than 5% of the total drugs pumped in the country, pumped in the from the border of Punjab. 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ, because ਇਹ 24/7 ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਰੱਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ 24/7। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਊਕਵਾਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅਸ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫॉर ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, it will continue and it will spoil the state of Punjab. Sir, is it because like if we talk about the reason, हो सकता है कि इसका कारण ये है कि some black sheeps in every department, मतलब ये भी reason हो सकता है? नहीं, that is always there, because ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਫੜਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਕਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ EMPLOYEES ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਜੀ। ਸਰ, ਇਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਸ ਇਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ, ਸਮਟਾਈਮ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਬਟ ਯੈਸ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ NCB ਨਾਲ, ਜਾਂ NCB ਦਾ ਈਡੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਨਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਯਨ ਹਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਆਵਰ lukewarm response or coordination, this is not going to take us anywhere. We have to think beyond that. ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਟ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, that is better. Otherwise, this will continue. Small quantities are seized, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, even in some cases, 197 kilogram heroin was seized in Amritsar some 2 years back. But where has it reached? This is known to the agencies. ਸਰ, ਕੇਸਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਰ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਹੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ਸ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ।
Now, High Court, the Supreme Court are open for every citizen, even for criminals also. They are open Yeah. for that. So, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. In some cases, stay continues for years together ਜੀ on the trial, sometime on the investigation. ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ because they are pending in the court. But hyperactive activity on the part of the agencies, on the part of the concerned officers, ਉਹ ਜਿਹੜਾ hyper activity ਹੈ ਉਹ required ਹੈ. Even the courts, as when I was in the service, the High Court was always there to guide us, protect us, ਹੂੰ and they used to listen us carefully. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਰੂਲਸ ਹੈ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ देयर इज नो डाउट अबाउट दैट ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਕੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਟ that is not good because sometimes innocent people are also implicated. They also get implicated. ji So laws are very strict. Only thing is whether these are enforced, implemented with the same spirit. The enforcer is more important because law has been passed by the parliament. This is the collective response of the people of India. ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ enforce ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਟਫ ਲਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਲਾਸਟ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਬਿਫੋਰ I came last time in Punjab from 2000 December 2012 2012 ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਆਰ देयर ਫਰਮ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਆਲਸੋ ਇਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਬੇ ਆਲਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਆਲਸੋ so supplies are coming from many quarters like Pakistan border, like Burma border, even they are coming on the Rajasthan border, Gujarat border, Maharashtra border. So drug mafias are always there. But Punjab de which this was, after I worked on these cases for many years, Punjab de which I thought ke response strict rahega, law enforcing agencies da. पर जिस तरह persistent response होना चाहिए कदे ऊपर चला गया कदे थल्ले चला गया this response is not sufficient response mafias ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ drug traffickers हैं drug mafias ਜਿਹੜੇ हैं they are operating through mini mafias in Punjab but the main mafias are outside so ਸਾਡਾ response ਜਿਹੜਾ ਉਹ somewhere that is not equal to the task otherwise drug mafias are there for the last many years. ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ASN ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਕਸ਼ੇ ਛਾਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ
ਉਹਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੋਲਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ that is not a very big evidence। ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੀਡਰਸ ਲੋਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ photo of course this gives some some input, some indication to the agencies ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਯੈਸ, in many cases the leaders themselves were found to be somehow protecting these fellows। so ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਪੀਪਲ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲੀਵ ਵਿਦ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਾਰਮਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਫੋਰਸਡ ਇਕੁਅਲੀ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ देयर ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਇਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਇਮਿਊਨ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, everybody should be investigated because this is a crime against the society and the country। ਪਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਮ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਫਸਰਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਫਰਮ ਦਿਸ ਪਲੇਸ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਐਨੀਬਡੀ, ਬਟ the system works like this। ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਟਫ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਤੇ ਪੈਡਲਰਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪਲੱਸ ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਪਲੱਸ ਹਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਨ ਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਆਰ ਟੁਗੇਦਰ, ਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਟੁਗੇਦਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, everybody knows the fund cannot be a legitimate fund, these funds will be crime funds।
ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਨ ਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ, drug mafia, and this now these gangsters, they are one and the same thing. They derive their origin from the same roots. ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਸ should not exceed more than 3,500 kilograms, ਤਕਰੀਬਨ 3,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Now the consumption in the local market is more than 10 times. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਈ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਜੀ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਡਰੱਗਸ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਬਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਸਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਰਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਬੈਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਰੀਚ ਟੂ ਆਲ ਹੋਮਸ ਇਨ ਦੀ ਵਿਲੇजेस। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ this has reached to all homes, all villages. Is it dangerous? ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਕੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਨਕਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸਰਵਿਸ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵਿਲੇजेस ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 2-4 ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅਪੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ। ਸਰ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੈ 500 ਗ੍ਰਾਮ, 1 ਕਿਲੋ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ
ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸਮ ਮਾਫੀਆ। देयर may be some big people who are sending this। ਜੇ 500 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਸੌਰੀ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਕੌਣ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਆਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਫੜਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ देयर वर some people, influential people, there were some religious people, there were some political people, some other people, even some police officers were there involved in that। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਈਟ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਫॉर द ਲਾਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਇਅਰਸ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇਲ੍ਸ ਆਰ ਦੀ ਸੇਫੈਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਆਪਰੇਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਟਾਈਮ ਇਨ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਸਟੰਡ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਈ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆਸ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਕੈਰੀਅਰਸ। ਇਹ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਫੀਮੇਲਸ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ? ਫੀਮੇਲਸ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਰਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਮ ਅਦਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰ ਫਾਊਂਡ ਸਪਲਾਇਰਸ ਆਲਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵਧਿਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਟ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਨੀ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਮਾਫੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਬੜੇ ਲੋਅਰ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ 25-25 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਦਿਸ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਕੇਸਿਸ, ਨਾਟ ਆਲ, ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਿਕਮ ਮਾਫੀਆ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਨ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣਾ ਆਏ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, देयर इज नो डाउट। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨ ਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਆਰ ਇਨਵੋਲਡ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਔਰ ਦਿਸ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਿਆ? ਟਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪਲਸ ਗੰਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੋਨ, ਫਿਰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 10-15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4-5 ਵੈਪਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, 10-15 ਕਿਲੋ ਡਰੱਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਟਨਲਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਫੜ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਡਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ?
ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੀ। ਬਟ on the whole, the system is so clean as far as these people are concerned, ਇੰਨਾ ਕਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚਲਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਯੈਸ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਫੀਆ। ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਾਫੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪੈਟਰਨੇਜ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਸਮਟਾਈਮ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਰੀਚ, even it doesn't reach to the actual persons, at least in India। ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਟਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ। ਸੋ on the whole, judiciary role has been good. There is no doubt in this, particularly in drug cases. But some matters are beyond their control also. Like some people get stays from the higher courts or the Supreme Courts, so the trial court can't do much in that. But still, then one thing I'll add here. The criminals found involved in drug trafficking, they deserve no mercy from the judiciary. That's all. जी। ਬਿਲकुल ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ देयर चिल्ड्रन ਫੋਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ particularly ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ everybody wants ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, because it is difficult for the new generation to progress here. There is no doubt in this. And ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਡਰੱਗ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ।
ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਆਰ देयर, ਲਾਜ਼ ਆਰ देयर, ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਰ देयर, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜੇ, ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਨ ਸੀਜ਼ਿੰਗ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲੋ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੋ, ਬੰਦੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। Solution lies somewhere else ke 24/7 the people, the authorities should be out to fight these people, these drug dealers. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।